یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخران لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمامداری خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقہ کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مسروعات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربرہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اسکیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامنی مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگوں سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد مجاہد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں، آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آئی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کرتا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مبادات کے قصے اور قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گناہوں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کر دیا۔
اے یزید खुदा की कसम, तूने जो जुल्म किया है ये अपने साथ जुल्म किया है. तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाकी है, और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है. तो रसूल खुदा के सामने एक मुजरम की सूरत में लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस गिनाउने जुर्म की बात पुरस होगी कि तूने औलाद रसूल का खून नाहक क्यों बहाया और रसूल ज़ादियों को क्यों दर बेदर फिराया, नेज रसूल के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रवा रखा. ए यजीद, याद रख कि खुदा आले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर उन मजलूमों का हक इन्हें दिलाएगा और इन्हें अमन सुकून की नेमत से माला माल कर देगा. खुदा का फरमान है कि तुम गुमान न करो कि जो लोग राह खुदा में मारे गए वो मर चुके हैं, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पा गए और बारगाह इलाही से रोजी पा रहे हैं. ए यजीद, याद रख के तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं उस पर रसूल खुदा अदालत इलाही में तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और जिब्राइल अमीन आले रसूल की गवाही देंगे. फिर खुदा अपने अदल इंसाफ के जरिए तुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफी है. अनकरीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे जिन्होंने तेरे लिए जुल्म और इस्तबदाद की बुनियादें मजबूत की और तेरी आमिराना सल्तनत की बिसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया. उन लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसी के साथ नातवानी का शिकार हैं. उसके बाद फरमाया, और ए यजीद, ये गर्दश अय्याम और हवादिस रोजगार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनिहाद बुरे इंसान से हम कलाम होना पड़ता है और मैं तुझ जैसे जालिम और सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ. लेकिन याद रख, मेरी नजर में तू एक निहायत पस्त और घटिया शख्स है जिससे कलाम करना भी शरीफों की तौहीन है. मेरी इस जुर्रत सुखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों न बना दे, लेकिन मैं इसे एक अजीम इम्तिहान और आजमाइश समझते हुए सब्र और इस्तकामत इख्तियार करूंगी और तेरी बदकलामी और बदसलूकी मेरे अज़्म और इस्तकामत पर असरअंदाज नहीं हो सकती. ए यजीद, आज हमारी आंखें इस्कबार हैं और सीनों में आतिशे गम के शोले भड़क रहे हैं. अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हम नवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहे तेग कर डाला और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं. इनके नापाक दहन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ हैं और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के निजस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं. ए यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और इससे अपने दिल की तस्कीन का बायस समझ रहा है तो याद रख कि जब कयामत के दिन अपनी बदकिरदारी की सजा पाएगा तो इसका बर्दाश्त करना तेरे बस से बाहर होगा. खुदा आदिल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता. हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसी की इनायत और अदल इंसाफ पर हमारा भरोसा है. ए यजीद, तू जितना चाहे मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार महव कर सकता है. तो ये ख्याल खाम अपने दिल से निकाल दे कि ज़ाहिर साजी के जरिए हमारी शान और मंजिलत को पालेगा. तूने जिस घनाउने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा. तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है. तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं. तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे. तेरे पास इस दिन की हजरत हो परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा जब मनादी निदा करेगा कि जालिमो सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है. हम खुदाए कुद्दूस की बारगाह में सिपास गुजार हैं कि हमारे खानदान के पहले फर्द हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादत व मगफरत से बहरामंद फरमाया और इमाम हुसैन को शहादत व रहमत की नेमतों से नवाजा. हम बारगाह इज़्ज़ी में दुआ करते हैं कि वो हमारे शहीदों के सवाब व अजर में इजाफा और तकमील फरमाए और हम बाकी सब अफराद को अपनी इनायतों से नवाजे. बेशक खुदा ही रहमत करने वाला और हकीकी मानों में मेहरबान है. खुदा की इनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए कि इससे बेहतर कोई सहारा नहीं. ये खुतबा तारीख़ इस्लाम का बहुत ही फसीह और ताकतवर खुतबा है. गोया इस खुतबे में अली इब्न तालिब की बुलंद बाला रूह और बेनज़ीर शुजात उनकी शेर दिल बेटी ज़ैनब कुबरा की ज़ुबान पर जारी हो गई है, जो इसी ज़ुबान और लहजा और इसी मंतक में तकरीर की है.